예, 안녕하십니까. 이번 시간에 ABC 뉴스에서요. 이겁니다. 엘살바도르 부클레 meeting with President Trump, sorry, says he won't return migrant wrongfully deported. 그러니까 엘살바도르의 부클레 대통령인데요. 우선 52초짜리 비디오인데 이걸 좀 보시겠습니다. 초점은 이 양반이 꽤 영어를 잘 하시네요. 그래서 그걸 조금 볼 텐데요. How can I smuggle? How can I return him to the United States? 처음부터 I asked ¿Usted lo President liberaría, Bukele, what is your- Presidente Bukele? Can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, I'm supposed to have suggested that I smuggle a terrorist into the United States, right? It's I mean, always there. how can I smuggle? How can I return him to the United States? Like, I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, I mean, the 예, question is 다시 한번 preposterous. How 처음부터요. can I- 자막이 I 조그맣게 asked lo President liberaría, 나옵니다. Bukele, what is Presidente your- Bukele? Can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, I'm supposed to have suggested that I smuggle a terrorist into the United States, right? It's I mean, always there. how can I smuggle? How can I return him to the United States? Like, I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, I mean, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. So you could release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing. I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Well, they'd love to have a criminal, Yeah, released into I mean, there's a fascination. They would love it. Yeah. 예, 그 자막이 너무 좀 시차가 심해서 별 도움은 안 될 텐데요. 예, 하여튼 영어를 잘 하시는 분이네요. 예, 거기까지 보고 텍스트를 점검을 해볼 텐데요. 엘살바도르 부클레 발음이 좀 어려워서 제가 써놨는데요. 앞에다 액센트를 두고 채tum 내리다가 부클레이라고 했는데 엘살바도르 부클레이 meeting with Trump 트럼프하고 미팅하면서 뭐라고 그랬냐면 he won't return migrant 이주자로는 사실은 illegal immigrant를 말하는데 여기서요 불법 이주자 이민자를 return 돌려주지 않겠다는 겁니다. 지금 엘살바도르에 가 있는데요. 미국으로 송환하지 않겠다는 겁니다. wrongfully deported. 그런데 이 마이그런트가 잘못 실수로 추방된 겁니다. 미국 메릴랜드주에 살고 있는데 한 10년쯤 살았을 거예요. 그런데 실수로 엘살바도르로 추방을 했는데 그래서 지금 깜빵에 가 있는데 돌려줘야 되는데 미국으로 안 돌려주겠다는 겁니다. 네, 그래서 그 비디오를 봤고요. 다음에 트럼프 officials insisted 트럼프 관리들이 계속해서 주장했습니다. 킬말 아브리고 가르시아's fate is now up to somebody. 가르시아의 운명은 이제 누구한테 달렸다는 거죠. 엘살바도르한테 달렸다라고 말을 했습니다. 원래 엘살바도르 사람이기도 하고요. 엘살바도르 President Nayib Bukele sitting next to President Donald Trump in the Oval Office next to 바로 옆에라는 말이죠. 트럼프 바로 옆에 앉아가지고 오벌 오피스 집무실에서 said on Monday 월요일에 뭐라고 그랬냐면 he will not return Kilmar Abrigo Garcia. He won't return 되돌려주지 않겠다는 겁니다. 송환하지 않겠다는 거, 송환하지 않겠다는 겁니다. 이 친구가 가르시아가 migrant from Maryland, 메릴랜드주에서 지금 그 이주, 메릴랜드 출신의 이주자인데 엘살바도르 출신이고요. Who was wrongfully deported. 그런데 지금 엘살바도르 깜빵에 갇혀 있는데 잘못 실수로 추방되었던 것이다. 이거죠. I don't have the power. 엘살바도르 대통령 부클레이의 주장은 뭐냐면 내가 권리가 없다는 겁니다. 내가요. To return him to the United States. 그를 미국으로 되돌려 보낼 권리가 없다는 겁니다. 엘살바도르 사람이에요. 엘살바도르 사람인데 미국으로 불법 입국했던 사람입니다. 그래서 제자리로 지금 돌아왔는데 그를 왜 미국으로 어떻게 내쫓느냐 이겁니다. 엘살바도르 대통령이 엘살바도르 국민을 미국으로 추방한다고? 무슨 권리로? 권리가 없다는 거죠. 부클레 said when a reporter asked, 기자가 물었을 때 How could I smuggle a terrorist into the United States? 스머글이라고 그러죠. 내가 어떻게 몰래 이 테러리스트를 이 가르시아를 미국 안으로 몰래 들여보낼 수 있느냐 이겁니다. 내가 대통령인데 원래 어떻게 몰래 이거요? 되돌려 그 테러리스트를 밀수요 몰래 들여보낼 수 있느냐는 겁니다. He added
그가 그렇게 추가로 말을 했습니다. Repeating the Trump administration's claim. 사실은 이 주장이 트럼프 행정부의 주장이다 이거죠. 그래서 반복하는 거다 이겁니다. 트럼프 행정부의 주장을 반복하면서 뭐라는 주장이냐면요. Claim that이라는 주장인데 Abrigo Garcia is a terrorist gang member of MS-13. MS-13의 테러리스트 갱 멤버입니다. 왜냐하면 MS-13이 테러리스트 단체로 지정됐어요. 트럼프가요. 이번에 집권하고 나서 MS-13이 조폭 단체를요. 테러리스트 단체로 지정했습니다. 따라서 테러리스트가 된 거예요. 가르시아가요. Which it has not claimed in the court battle over his fate. 그런데 이 소리를요. it 그러니까 행정부겠죠. 트럼프 행정부가 주장을 하지 않았습니다. 이 이야기를 행정부가 주장을 하잖아요. In the court battle over his fate. 그의 가르시아의 운명을 둘러싼 그 법정 다툼에서는 행정부가 언급하지 않았던 내용을 지금 엘살바도르 대통령이 언급을 하는 겁니다. Bukele, the self-described world's coolest dictator, 자칭 이 사람이 누구냐면 전 세계에서 가장 쿨한 독재자입니다. 자기가 독재자 맞아. 근데 가장 쿨해. 가장 멋진 독재자예요. 자칭. Who's become a key partner in Trump's controversial deportations. 근데 이 양반이 키 파트너가 됐습니다. 이 양반이 아주 좀 혁신적이에요. 왜냐하면 엘살바도르의 그 통화가 비트코인이잖아요. 비트코인을 정식 자국의 공식적인 통화로 지정한 사람이에요. 아주 독특한 사람이죠. 이 양반이 키 파트너가 된 겁니다. 트럼프의 컨트로버시얼 말썽 많은 추방 작업에서 이 양반이 키 파트너가 된 겁니다. 왜냐하면요. 얼마든지 보내세요. 미국에서요. 불법 이주자 어디 보낼 데 없으면 엘살바도르 사람은 물론이고 베네수엘라든 어디든 관계없어요. 중국이든 어디든 관계없어요. 무조건 엘살바도르 보내면 내가 우리 깜빵에다 그냥 집어넣어 줄게요. 그래서 키 파트너가 된 사람입니다. Called it. 그래서 뷰클레 대통령이 그것을 뭐라고 불렀냐면요. A preposterous question. 아까 잠깐 preposterous는 단어를 썼는데요. 말도 안 되는 질문이다. 그 기자 질문이요. preposterous. 말도 안 되는 언어 도단의 질문이다 이겁니다. Saying 다음과 같이 말하면서 Of course I'm not going to do it. 물론 나는 그 일을 하지 않을 겁니다. 물론 나는 가르시아를 돌려보내지 않을 겁니다. As Trump nodded in agreement. 뭐하는 상황에서 이 엘살바도르 대통령이 이야기했냐면요. 트럼프가 옆에 앉아가지고 nod, 고개를 끄덕끄덕 하는 거죠. In agreement. 합의의 표시로, 동의의 표시로 고개를 끄덕끄덕 거리고 있는 중에 그렇게 말을 했다는 겁니다. 그래서 이렇게요. President Donald Trump meets with El Salvador President Nayib Bukele in the Oval Office at the White House in Washington, April 14th, 2025. Abrigo Garcia's family and lawyer have denied. 아브리고 가르시아의 가족들하고 그 다음에 변호사가요. have denied that. 대리아를 부인했어요. 인정하지 않았습니다. He has any affiliation with the MS-13 gang. 가르시아가 가지고 있다는 거예요. 어떠한 제휴관계, connection을, 어떤 connection. any란 말은 어떤, any type of, 어떤 성격의 제휴관계도 MS-13이라는 이 테러 단체로 지정돼 버린 아주 악명 높은 이 단체와 아무 관계도 없다라고 주장을 했어요. The administration has not publicly presented evidence. 행정부는요, 아직은 공식적으로 증거를 제시하지 않았습니다. 아직은 증거를 제시하지 않았어요. 그래서 evidence 하니까 대리아라는 증거겠죠. 에비던스와 동격 관계 있는 명사들이라고 우리가 부르죠. 대리아라는 증거요. Garcia is a member of MS-13. MS-13의 멤버다. 증거, or a terrorist, 아니면 테러리스트다라는 증거 제시한 게 없어요. And he hasn't been charged with. 그리고 가르시아는 아직은 charged, 기소된 적이 없습니다. With any crime or convicted. 어떠한 범죄에 대해서도 기소된 적도 없고 또는 convicted 하면 유죄 판결 받은 적은 물론 없고요. 유죄 판결 받은 거 없고 기소된 적도 없습니다. 검찰에 의해서 기소된 적도 없어요.
파출소 정도에 잡혀갔을지 모르겠지만은 아브리고 가르시아 was sent to El Salvador's infamous Sicat prison. 이 가르시아가요 보내어졌습니다. 엘살바도르의 그 악명 높은 infamous 악명 높은 Sicat prison 깜빵으로 보내어졌습니다. 언제? Following 뭐뭇 후에들이죠. 뭐뭇 후에. What the government said was 미 정부 쪽, 미 행정부 주장에 따르면 무엇이었던가. 그러니까 정확히 말하면 the government said 이게 삽입구죠. 미 정부 쪽이 말하는 것에 따르면 즉 정부 쪽 주장에 따르면 트럼프 행정부에 따르면 what was 무엇이었던 것 an administrative error 행정 실수요. 행정 실수였던 것에 뒤이어 그것 다음에요. 행정 실수 때문에 보내졌다는 거죠. Despite a 2019 court order 2019년 법원의 명령입니다. 2019년 명령이 있었네요. 이 명령이 무슨 명령이냐면 barring his deportation to El Salvador. 이 가르시아의 엘살바도르의 추방을 금지하는 법원 행정명령을 이미 받은 바가 있네요. 이 친구가요. barring 금지한다 이거죠. 이 친구 분명히 엘살바도르에 불법으로 입국한 거 맞아요. 따라서 2019년에 그때 트럼프 일기죠. 일기 때 이 친구를 엘살바도르로 추방하려고 그랬는데 법원이 추방하지 마 금지한 그런 것이 있음에도 불구하고 엘살바도르로 보내졌다는 겁니다. 그러니까 실수가 뭐냐 하면 이 행정명령 이거 있었던 거를 법원의 명령이 있었던 거를 몰랐네요. 그래가지고 잡아가지고 그냥 바로 보내버린 거죠. His attorneys say 이 가르시아의 변호사들이 주장합니다. He escaped El Salvador in 2011. 그 친구가 엘살바도르를 2011년에 탈출했다요. 엘살바도르를 탈출하는 건 여러 가지 이유가 있지만 우선 엘살바도르가요. 조폭이 엄청나요. MS-13이 엄청난 파워를 미국 본토에서도 알아줍니다. 아주 고개를 절레절레 흔들어요. 얼마나 독한지. 그래서 여러 가지 이유가 있었지만 이 조폭 때문에 탈출할 수도 있어요. Due to political violence. 그런데 뭐 때문에 탈출했냐면 정치적인 폭력. 정치적인 야당 활동을 하다가 정치적인 폭력 때문에 탈출했다는 거네요. 벤자민 오소리오 이 사람은 누구냐 하면 attorney for Abrigo Garcia 이 가르시아의 변호사 이름인데요. 변호사가 벤자민 오소리오인데 told ABC 뉴스에 나와가지고 뭐라고 그랬냐면 he has very serious concerns 자기가요 이 변호사가 굉장히 걱정한다는 거죠. very serious 매우 걱정을 해요. In response to El Salvadoran President Bukele's remarks 살바도르 대통령 부켈레의 발언에 대한 반응으로 그거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 라고 ABC 뉴스 기자가 물으니까요. 굉장히 걱정을 한다는 거죠. 부켈레 대통령의 발언에 대해서 that 어떤 발언이냐면 he doesn't have the power 엘살바도르 대통령 자기가 권한이 없다는데 뭐 to return the Maryland man 이 메릴랜드 주에 지금 살고 있는 사람을 미국으로 그 회송은 좀 이상하죠. 반송도 이상하고 되돌려보낼 파워가 없다는 겁니다. 대통령이. 오소리오 said 그러니까 변호사죠. 변호사 이야기는 뭐냐면 부켈레 and President Trump 두 대통령이 both incentive 둘 다 인센티브를 받았다는 겁니다. 인센티브 받았다 무슨 말인지 알죠? 인센티브를 받았어요. 뭐뭐하지 않도록 하는 인센티브요. Not to bring Abrigo Garcia back. 아브리고 가르시아를 다시 엘살바도르에서 미국으로 다시 데리고 오지 말아야지 하는 그런 인센티브를 받고 있다는 겁니다. 지금 현재로요. 그렇게 하지 말아야지라는 그런 인센티브가 있다는 겁니다. 이 두 사람한테 부켈레 is doing this. 부켈레 대통령은 이렇게요. 이걸 하고 있어요. 즉 가르시아의 송환을 반대하고 있습니다. 왜 그런지 아세요? That's obviously what Trump wants. 그게 분명히 트럼프가 원하는 것이기 때문에 그래요. 그래서 점수 잘 따려고 그런다 이거죠. Right? 그렇죠. 라고 부가문이죠. 어서리어서. Because if they bring Abrigo Garcia back 만약에 그들이 가르시아를 미국으로 다시 데리고 오면 it's going to be a media frenzy. 잠깐만요. 아깝게 좀 덜 꺼졌나 봐요. Tonight, families in Southern 오케이. 그래서 지금 가르시아를 미국으로 데리고 오면 if they bring Garcia back 만약에 그들이 가르시아를 미국으로 데리고 오면 어떻게 되느냐면 it's going to be a media frenzy.
그것은 그 상황은요 미디어 프렌즈가 될 거라는 겁니다. 미디어의 언론의 아주 프렌즈, 아주 야단 법석이요. 전국 언론 매체들이 다 대들 거다 이거죠. 그래가지고는 잘 됐다고 당신이 얼마나 트럼프 때문에 학대를 받고 고통을 받으세요. 얼마나 그동안에 고생이 많으세요 하고 아주 야단 법석을 칠 겁니다. And this guy is gonna be all over the news. 그리고 이 친구가 가르시아가요. be all over the news. 모든 뉴스에 전부 다 등장할 겁니다. 신문, 뭐 방송, 뭐 라디오 전부요. all over the news. 전체 뉴스에 나올 거예요. 이 친구가. And then 그 다음에 we'll know about his experience. 그 다음에 이 친구가 이제 자신의 경험이요. 그 악명 높은 엘살바도르 깜빵에 갔더니 어쩌고 저쩌고 콩이야 팥이야 그 경험에 대해서 쭉 우리가 알게 될 겁니다. 이 경험을 우리가요 조금 있으면 이제 제 2편에서 비디오로 제가 보여드리겠습니다. 그 20분 조금 넘는 시간 동안 이 감옥 시캇이라는 약자로 불려지는 시캇이라는 이 깜빵, 전 세계에서 아마 가장 크고 가장 악명 높은 이 깜빵 안에 사람들이 어떻게 살고 있는지를 생생하게 보여주는 이 비디오를 제가 틀어드릴 텐데요. ABC 뉴스에서 같이 ABC 뉴스에서 하는 건데요. 제 2편에서 보여드리겠습니다만, 그래서 자신의 이야기를 막 떠버릴 것이다 이거죠. 그래가지고 부클레이 대통령, 트럼프, 그 다음에 여기가 이제 국무장관이죠. 마르코 루비오, 쿠바, 원래 집안이 쿠바 출신이고요. 그 다음에 여기가 팸 번디, 플로리다 어터니 제너럴 법무부 장관 하다가 지금 미국의 법무부 장관이 됐어요. 팸 번디라는 여성이고, 그래서 국무장관, 법무부 장관 이쪽에 앉아 있고, 팸 번디 다 있네요. 어터니 제너럴 법무부 장관입니다. and Secretary of State 국무장관 마르코 루비오 sit nearby 근처에 앉아 있습니다. 뭐 하는 동안에 President Donald Trump meets with 트럼프 대통령이 만나는 동안에 President Nayib Bukele of El Salvador in the Oval Office 집무실에서 April 14th in Washington. The Supreme Court last week ordered 대법원이 지난주에요 명령했죠. The Trump administration to do something. 트럼프 행정부에 뭐 하도록 명령했습니다. To facilitate 이라는 용어를 썼는데 facilitate 용이하게 하다입니다. 원래는요 용이하게 하다, 쉽게 하다. 쉽게 하다가 그냥 일반적으로는 이제 뭐 promote 정도인데요. 촉진해라, 추진해라. The return of Abrego Garcia. 지금 엘살바도르로 잘못 잡혀간 아브리오 가르시아의 송환을 위해 송환을 좀 촉진하시오. 촉진하시오라고 행정부에 명령을 했습니다. 대법원이 연방 대법원이 명령을 했어요. 그럼 빨리 데리고 와야 되는데 지금 트럼프 행정부가 뭉쓰는 겁니다. 대법원 명령을 안 듣고 있어요. Trump on Friday said, 트럼프가 금요일 날 말했습니다. If the Supreme Court said, 만약에 대법원이 말한다면 bring somebody back, 만약에 이렇게 해요. 사실은 이렇게 해야 되겠죠. 이제 직접화법으로 누군가를 데리고 와라 라고 말을 한다면 I would tell them to do that. 내가 그들한테 그렇게 하도록 명령하겠다. them 뭐 밑에 있는 사람이든가 아니면 엘살바도르 대통령, 엘살바도르 쪽이라든가 누구한테 당사자들한테 그렇게 하도록 말을 하겠다. I respect the Supreme. 내가 왜냐면요 대부분은 존중하니까 그렇게 지난 금요일 날 말을 했었어요. But Trump changed course a day later. 그런데 하루 뒤에 코스를 바꿔버려요. 자기가 가는 길을 말하자면 선박이라면요 항로를 바꿔버린 겁니다. 항로를 그 하루 후에 완전히 방향을 바꿔버렸습니다. 그래서 그 대신에 다음과 같이 suggest, 다음과 같이 암시하는 건데요. 그 대신에 이거 the fate of those deported 이거요. that 이하를 암시했는데 the fate of those deported 그러니까 추방된 사람들의 운명은 이게 주어져. 운명은 rested with Bukele. 부클레이한테 달려 있다는 겁니다. rest with somebody. 부클레이에게 달려 있죠. 내가 어떻게 결정할 수 없어요. 라고 방향을 전환해버린 것 같다 이거죠. And on Monday 그리고 월요일 날 Trump ignored a question. 질문을 무시해버렸어요. 무엇에 대한 질문이냐면 on his statement 자신의 진술 어떤 진술이냐면 that he would abide by the Supreme Court ruling. abide by, comply with 준수하는 거죠. 대법원 판결을 준수하겠다라고 he would 대법원 판결을 준수하겠습니다라고 한 자신의 발언 그것에서 질문 받으니까 그 질문을 무시했다니까 무슨 이야기입니까? 대답을 안 했다 이 말이죠. Instead 그 대신에 attacking 공격을 했습니다. The CNN reporter CNN 기자한테 who asked about it
그것에 대해서 물어본 CNN 기자를 오히려 공격을 했다 이거죠. His top officials repeated his claim. 트럼프 대통령의 고위 관리들은 트럼프 대통령의 주장을 반복했습니다. 어떤 주장이더냐? What happens next is 다음에 발생하는 일은 또는 다음에 무엇이 발생하는지는 is solely 전적으로 누구한테 달렸냐? To 엘살바도르에 달렸다는 겁니다. And that 그리고 또 어떤 주장이니? claim that 또 어떤 주장이냐면 court can direct 법원이 명령할 수 없어 라고 이제 오리발 내미는 겁니다. 법원이 명령할 수 없어. 무엇을 how the executive branch engages in 어떻게 행정부가 어떤 식으로 engage 하느냐요. foreign 외교관계에 어떻게 행정부가 관여하느냐. engage 외교관계에 관여하느냐. 그러면 사실은 거의 뭐 집행하는 겁니다. 이거요. engage in이라는 말이 남이 하는 일에 내가 무슨 참견하는 게 아니고 자기가 하는 겁니다. executive 행정부가 외교관계를 하잖아요. 행정부가 할 것을 왜 사법부가 관여하느냐 이겁니다. 외교관계 일 처리에 왜 사법부가 can direct 명령할 수 없다 이거예요. 사법부는 지 할 일이 나요. 왜 행정부가 외교관계 업무 고유 업무를 하는데 왜 간섭하느냐 이거죠. It's up to El Salvador. 그래서 그것은요 엘살바도르한테 달려 있다는 겁니다. If they want to return him 만약에 엘살바도르 사람이 이 가르시아를 미국으로 되돌려 주기를 원한다면 만약 그렇다면 엘살바도르한테 달린 일입니다. 원하지 않으면 이제 게임 끝이고 만약 원해도 엘살바도르한테 달린 겁니다. 언제 보내줄지 뭐 말지. 어떠한 제너럴 펜 번디 said 법무장관 펜 번디가 말을 했습니다. I don't understand. 난 이해가 안 돼. What the confusion is. 이 혼란 또는 혼동. 사람들이 왜 헷갈리는지 난 이해가 안 된다니까. What the confusion is. Secretary of State 마르코 루비오 국무장관이 말을 했습니다. This individual is a citizen of El Salvador. 이 가르시아가요. 엘살바도르 국민 아니냐 이거. 엘살바도르 국민 맞지요? He was illegally in the United States. 그가요 불법적으로 미국에 있었습니다. And was returned to his country. 그래서 이번에 본국으로 자신의 고국으로 되돌려진 겁니다. What's wrong with that? 잘못된 게 뭐 있나요? 거기서 끝났죠. 예, 거기서 줄이겠습니다.